प्रभुଙ୍କ महानामर धन्यवाद हो आउ एक नुआ वाक्य नुआ वीडियो नहीं आपण मानक सम्मुख रे आपण मानक सहित किछि संदेश शेयर करिया पाई प्रभु एई अपूर्व सुजोग देले एथिपाई मो प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी आपण मानकु एथर मध्य समस्त को हृदय मु शुभेच्छा ज्ञापन करे आसंतु आमने एही दिन मानकरे छोट छोट प्रसंग रे ईश्वरंकर वाक्य आलोचना करूछु शिक्षा करूछु आपण माने समस्ते ए शिक्षा को देखुछंती एवं कमेंट करूछंती ए सबु निमंते आमे धन्यवाद देउछु प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु आसंतु आमने अल्प समय आजिरो वाक्य आलोचना करिबा प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने आमने जगत रे कौन सी ना कौन सी कार्य कला बेले आमने प्लान करि थाउ आमे चिंता करि थाउ योजना बोध होई आमने कार्य को आरंभ करि थाउ बिना प्लान रे आमे कार्य करि न थाउ स्वर्ग पृथ्वी रो सृष्टिकर्ता आमानकर प्रभु से मध्य जगतर प्रत्येक विषय को से पूर्व संकल्प करिछंती तेणु आज क्रूस संबंध रे मध्य परमेश्वरंकर पूर्व संकल्प थिला क्रूस पूर्व संकल्प थिला ए प्रसंग रे आमने आलोचना करिबा आमने गोटे वाक्य अध्ययन करिबा एफिसियो 3 अध्याय 9-10 पद आमने पाठ करिबा पुणी सर्व सृष्टिकर्ता ईश्वरंक ठारे अनादि कालरू गुप्त होई रहिथिबा निगूढ़ तत्व संबंध रे ताहांक संकल्प कौन ताहा आलोकरे प्रकाश करिया पाई अनुग्रह प्रदत्त होई अछि आम्भमानक प्रभु यीशु ख्रीष्टंक ठारे ईश्वर जो चिरंतन संकल्प करथिले प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टंक ठारे चिरंतन संकल्प करथिले एवं अनादि कालरू गुप्त रहिथिबा विषय से कौन कले ना प्रकाश कले से आलोकरे प्रकाश कले क्रूसरे सारा जगतर लोक मानक निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से उत्सर्ग करिवे बलिदान करिवे ए विषय नूतन भावरे किबा हठात घटिथिबा गोटे घटना नह एहा ईश्वरंकर पूर्व संकल्प थिला आमने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 पदरे देखुछु जगत सृष्टि पूर्वरु बलिकृत मेष शावक अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्ट से प्रस्तुत करिछंती से प्रभु को आमान को निमंते सृष्टि पूर्वरु से योजना करथिले प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने प्रथम विषय परमेश्वरकर पूर्व संकल्प जैसे क्रूस रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को बलिश्वर करिवे हुए तो क्रूसर योजना आमाने पुरातन पुस्तक रे से पद्धति क्रूसर पद्धति योजना को उल्लेख थिबा देखि नाहु किंतु से नूतन नियम रो पुस्तक गुडी करे ताहा प्रकाश करूछंती तेणु एठी एफिसियो मंडली को प्रेरित पाउलो ताहा प्रकाश करूछंती जे पूर्व संकल्प परमेश्वरंकर तो यीशु ख्रीष्टंक ठारे ईश्वर जो चिरंतन संकल्प करथिले एवं से कौन अनादि कालरू गुप्त निगूढ़ तत्व सबू तांकर संकल्प थिला द्वितीय विषय परमेश्वरंकर पूर्व संकल्प मध्यरु क्रूस केवल आमानकर गुड फ्राइडे पाई नह ए क्रूस केवल कालबरी पहाड़ उपरे से नुह
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବେ, ଅନାଦିରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ନୁହଁ, କ୍ରୁଶ ଥରକ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭବ ଥିଲା କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାହା କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କି? ନା, କୌଣସି ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ବି ନୁହଁ, କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଅଛୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି। କୌଣସି ବିଷୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି। କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପଦ୍ଧତି ଯେ କ୍ରୁଶ ଅଟେ, ଏବଂ ସେହି କ୍ରୁଶର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସମାଜ, ଆଜିର ଜଗତ, ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ମାନେ କାରଣ ଲୋକମାନେ, ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜାଣିପାରିବୁ। ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନ ଲୋଡୁଥିଲେ, ଯିହୁଦୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ 22 ପଦ ଯଦି ପଢୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ଚିହ୍ନ ଲୋଡନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁ। ଆମେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। କାରଣ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ବିଷୟ ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ଯୋଜନା ଅଛି, ତାହା ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ କ୍ରୁଶ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଏକ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 1:18 ତାହା ପାଉଛୁ। ତେଣୁ କ୍ରୁଶର ସେଇ ମୂର୍ଖତା ବା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ବଳଠୁ ଅଧିକ ବଳବାନ। ପ୍ରିୟମାନେ, এই କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ এই 25 ପଦରେ, 1:25 ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳବାନ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଜନା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଏବଂ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଜଗତକୁ ପଠାଇବେ, ତାକୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବେ, ତାକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଜଗତର ସୁସମ୍ବାଦ। ଆଜି ଜଗତ ପାଇଁ ଏହା ସୁସମ୍ବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବିଷୟ ହଠାତ୍ ନୁହଁ, ପୂର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା କାଳ୍ପନିକ ନୁହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ପାଉଅଛ। ତୁମେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛ। ତୁମେ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ଅଟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ। ତୁମେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ। ତୁମରି ପୂର୍ବ ଯୋଜନା କ୍ରମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ କଲ, ତାଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କଲ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା, ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନଥାନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। এই କଥା କହିଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।